So guys, this is the video. Yes guys, this is the full supplement stack video. So first of all, you subscribe definitely channel subscribe. Fitness related content, fashion, fitness, grooming, hair care, skincare, modeling, acting. This is the video channel. So definitely subscribe. Red color button click here. Belly icon must click here. Analytics videos just subscribe. So definitely consider subscribing. Channel subscribe. Okay. And guys, this is Instagram. So definitely Instagram will follow. Fashion related, fitness related content. So let's get into the video. First of all, guys, if you use guys, you normal fit supplement. Guys, this is competition contest prep use full supplement stack. Normally competition big shoots, big events, big project use. So guys, supplements okay. So first of all, main thing. Protein powder. Yes guys, it's basic whey protein powder. This is protein powder. This is 2 dabba. Baki dabba box guys, I am a vegetarian, I am vegetarian, I am non-vegetarian. And pure veg. So, protein vegetarian source which okay, protein content, lean protein content. Vegetarian protein source protein source separate diet video separate, but still main lean protein source which is okay, protein powder. So that's why I protein powder random 1 month. Guys, these products are 1 month in the product. 1 month maximum 1.5 products 2 months maximum. That's stack just for a preparation 1 month or 2 months maximum. So daily and normal days 1 scoop of protein use here, but contest competition protein high protein. So I use 3 scoop 4 scoop use 4 scoop protein powder per day. I use guys. So this box which maximum 1 so that's why 1 month in the stack. Okay. So protein powder, basic protein powder. Okay. So food in protein lean protein source protein powder, but again it's your choice. Okay. So protein powder. Next creatine. Yes guys, creatine. This is almost 5 grams. 5 grams on scoop 5 to 10 grams pre-workout and post-workout 5 grams the contest prep. So creatine. And guys, one more thing, this product link and guys, this is expensive. That's affordable brand affordable cheap products link and description check out product link check out. Okay. So guys, creatine 10 grams use per day. Contest per 5 grams pre-workout and 5 grams post-workout. Very good supplement, guys. Creatine fat loss contest per use guys. This water retention muscle muscle so water retention problem diet diet so diet is important. Diet concentrate diet work diet diet work. Okay. So guys, next is creatine. Okay. Next BCAA, guys. BCAA and based supplement but I use again it's up to you. Choice. I am vegetarian, so definitely I meals in the BCAA use scoop intra workout use. So extend Skyvision extend guys, super one of the best brand BCAA. Use link it just in the stack. Okay. So next comes okay, guys, protein, fats, carbs. This focus micronutrients, guys, definitely.
ഒരു മൾട്ടി വൈറ്റമിൻ. നിങ്ങളുടെ വൈറ്റമിൻസ് ആൻഡ് മിനറൽസ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഈവൻ നിങ്ങൾ കോൺടെസ്റ്റ് പ്രിപ്പിൽ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മസിൽ ബിൽഡിംഗ് മാത്രമല്ല ഹെൽത്തും കൂടെ സൈഡിൽ നോക്കണം. സോ എന്ത് ചെയ്യണം, നമുക്ക് ഒരു മൾട്ടി വൈറ്റമിൻ നല്ല ബ്രാൻഡിന്റെ. സോ ഇത് ഗൈസ് ഓണിന്റെ തന്നെ ഒപ്റ്റിമെൻ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡാണ്, ഐ മീൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. ഒപ്റ്റിമെൻ മൾട്ടി വൈറ്റമിൻ ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഞാൻ അഗൈൻ ഗൈസ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ എന്താ പറയാ മിക്ക ബ്രാൻഡ്സിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ ബ്രാൻഡ് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് മാത്രമാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. ചിലപ്പോൾ ഇത് തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ വേറെ ബ്രാൻഡിനെ മേടിക്കും, ഞാൻ വേറെ ബ്രാൻഡിന്, അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ബ്രാൻഡ്സ് ഞാൻ മേടിക്കാറുണ്ട്. ഒറ്റ ബ്രാൻഡിൽ ഞാൻ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കാറില്ല ഇതുവരെ. ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ എനിക്കറിയില്ല എന്താവും. സോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒറ്റ ബ്രാൻഡിന്റെ പ്രൊഡക്ട്സ് മാത്രമല്ല പല ബ്രാൻഡ്സിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് മാറി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബ്രാൻഡ് മേടിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും അഫോർഡബിൾ ബ്രാൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കാം. താഴെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ. സോ ഒപ്റ്റിമെൻ മൾട്ടി വൈറ്റമിൻ, ഇതിൽ മൾട്ടി വൈറ്റമിൻസ് ആണ്, എല്ലാ ടൈപ്പ് വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള സപ്ലിമെന്റ് ആണ്. വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് സപ്ലിമെന്റ്. കുറെ അധികം ആൾക്കാർ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളയും, ബട്ട് മൾട്ടി വൈറ്റമിൻസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ. സോ ഗൈസ് ഇതാണ് വൈറ്റമിൻ D3. വൈറ്റമിൻ D3 ഗൈസ് എല്ലാവരും എന്താ പറയാ ഇഗ്നോർ ചെയ്ത് കളയുന്ന ഒരു സപ്ലിമെന്റ് ആണ് വൈറ്റമിൻ D3. ബട്ട് ഗൈസ് വൈറ്റമിൻ D3 ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. കൂടുതൽ ആൾക്കാരും വൈറ്റമിൻ D ഡെഫിഷ്യന്റ് ആണ് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്സ് പ്രകാരം വന്നിട്ടുള്ളത്. ആർക്കും അറിയില്ല. ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം കുറെ അധികം സമയം വെയിലത്ത് ചെലവഴിക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻ D3 is very important supplement for you. And guys, ഇപ്പോൾ വെയിലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ UV റേസ് ഒക്കെ അടിച്ച് വെറുതെ സ്കിന്നും മോശമാവും. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതും ഹാംഫുൾ എഫക്ട്, അതിന്റെ റിലേറ്റഡ് ഹാംഫുൾ എഫക്ട് വരാം. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ ടേക്ക് വൈറ്റമിൻ D3. ഇത് 5000 IU ആണ്. ഇത് 1 capsule per day ഞാൻ എടുക്കും. ഓക്കെ, alright guys, so next supplement ആണ് guys testosterone booster. guys ഇതൊരു നാച്ചുറൽ ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോൺ ബൂസ്റ്റർ ആണ്. ഇതൊരു മെഡിസിൻ ഒന്നും അല്ല, നാച്ചുറൽ സപ്ലിമെന്റ് ആണ്. നാച്ചുറലി നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോൺ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സപ്ലിമെന്റ് ആണ് ഇത്. ഞാൻ ഇതും കോൺടെസ്റ്റ് പ്രിപ്പിന് സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗൈസ് ലിസൺ, ഇത് വലിയ മാജിക് റിസൾട്ട് ഒന്നും തരില്ല. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോൺ ബൂസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്താൽ ഭയങ്കര മാജിക് റിസൾട്ട്, ഹെവി മസിൽസ് ഒക്കെ വരുന്നു. അങ്ങനെയല്ല ഗൈസ്. നിങ്ങളുടെ ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോൺ നോർമൽ ലെവലിനേക്കാളും ഡെഫിഷ്യന്റ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും, നാച്ചുറൽ ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോൺ ബൂസ്റ്റർ. ബട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി സഫീഷ്യന്റ് ആയിട്ട് ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോൺ നിങ്ങളുടെ ബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വലിയ മാജിക് റിസൾട്ട് ഒന്നും ചെയ്യില്ല. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇഫ് യു ക്യാൻ അഫോർഡ്, നിങ്ങൾക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുക, ഇല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വലിയ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ബിഗ് ഡീൽ, വലിയ ഒരു കാര്യമൊന്നുമല്ല. ബട്ട് സ്റ്റിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. സോ ഞാൻ ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോൺ ബൂസ്റ്റർ ആയ ഈ സപ്ലിമെന്റ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഈ ബ്രാൻഡ് മാത്രമല്ല ഞാൻ പല ബ്രാൻഡ്സിന് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ എന്റെ അടുത്തുള്ള സാധനം ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നേ ഉള്ളൂ. എല്ലാത്തിനെയും ഓരോ ഡബ്ബി സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തന്നേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് പല ബ്രാൻഡ്സിനെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറ്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് കംസ് യെസ് ഗൈസ്, നെക്സ്റ്റ് കംസ് മെൻസ് മൾട്ടി പ്ലസ് ടെസ്റ്റ്. ഗൈസ് ഇത് ഗാറ്റിന്റെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഗുണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ മൾട്ടി വൈറ്റമിനും ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോൺ ബൂസ്റ്ററും ഉണ്ട്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള, രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള സപ്ലിമെന്റ് ആണ് മെൻസ് മൾട്ടി പ്ലസ് ടെസ്റ്റ്. സോ ഇതെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് രണ്ടും ഒഴിവാക്കാം. സോ ഒന്നെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് മൾട്ടി വൈറ്റമിനും ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോൺ ബൂസ്റ്ററും സെപ്പറേറ്റ് മേടിക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈ സപ്ലിമെന്റും മേടിക്കാം. എല്ലാത്തിനും ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. ഓക്കെ, സോ അതും കഴിഞ്ഞു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഗൈസ്, യെസ് പ്രീ വർക്ക്ഔട്ട്. ഗൈസ് സോൾട്ട് ഹെവി പ്രീ വർക്ക്ഔട്ട് ആണ്. C4 ഇത് രണ്ടും പ്രീ വർക്ക്ഔട്ട് ആണ്. ഞാൻ പല ബ്രാൻഡ്സിന് പ്രീ വർക്ക്ഔട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ബട്ട് ഗൈസ് ഇതില് ഞാൻ ആക്ച്വലി പ്രീ വർക്ക്ഔട്ടിന് വേണ്ടി ഈ ഡബ്ബയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഡബ്ബ ആക്ച്വലി ഞാൻ പ്രീ വർക്ക്ഔട്ട് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗൈസ് ഇതിന്റെ അകത്ത് വേറൊരു സാധനമുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അറിയില്ല. ഗൈസ് ദിസ് ഇസ് ഫ്ലാക്സീഡ് omega 3 സപ്ലിമെന്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഇനി നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ്ടാവും ഇവിടെ omega 3 സപ്ലിമെന്റ് ഇല്ലാന്ന്. ഗൈസ് എന്റെ omega 3 സപ്ലിമെന്റ് ആണ് ഫ്ലാക്സീഡ് ഓയിൽ. കാരണം omega 3 കൂടുതലും ഫിഷ് ഓയിൽസിന്റെ ഫോമിലാണ് വരാറ്. സോ നിങ്ങൾ ഒരു നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് omega 3 ഫിഷ് ഓയിൽസ് മേടിച്ച് കഴിക്കാം. ബട്ട് ഗൈസ് ഞാൻ വെജിറ്റേറിയൻ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫിഷ് ഓയിൽസ് കഴിക്കാറില്ല. സോ അതിന് പകരം ഞാൻ കഴിക്കുന്നത് ഫ്ലാക്സ് സീഡ്സ്, ചിയാ സീഡ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ വാൾനട്ട്സ് ഒക്കെയാണ് എന്റെ omega 3 സോഴ്സസ്, മെയിൻ omega 3 സോഴ്സസ്. ഓക്കെ, സോ ഫുഡ് തന്നെയാണ് ഇത്, സപ്ലിമെന്റ് അല്ല ഇത് ആക്ച്വലി പറഞ്ഞാൽ. ഫ്ലാക്സ് സീഡ്സ് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി, കാരണം omega 3 സപ്ലിമെന്റും വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. സോ നിങ്ങൾ ഫിഷ് ഓയിൽ കഴിക്കില്ല, നിങ്ങൾ ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലാക്സ് സീഡ് മേടിക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിയാ സീഡ്സ് മേടിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വാൾനട്ട്സ് കഴിക്കാം. ഞാൻ ഇത് മൂന്നും കുറച്ച് കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് എന്റെ ഡയറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് omega 3. ബട്ട് ഇതിന്റെ ഡബ്ബ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മുടെ C4 ഡബ്ബയാണ്. ഇത് ഒരു പ്രീ വർക്ക്ഔട്ട് ആണ്, വെരി ഗുഡ് പ്രീ വർക്ക്ഔട്ട്. ഞാൻ ഇതിന്റെ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുക്കാം. ദിസ് ഇസ് അസോൾട്ട്. ഇതും കില്ല പ്രീ വർക്ക്ഔട്ട് ആണ്, സൂപ്പർ പമ്പ് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് കംസ് ബീറ്റാ അലാനിൻ. ഗൈസ് ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ബീറ്റാ അലാനിൻ. ഇതെന്താണ് ഗൈസ്, ഇത് പ്രീ വർക്ക്ഔട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ഇത് രണ്ടും പ്രീ വർക്ക്ഔട്ട് ആണ്. ബട്ട് ഗൈസ് ഇത് പ്രീ വർക്ക്ഔട്ടിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ്, സ്പെസിഫിക് ആയ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ പ്രീ വർക്ക്ഔട്ട് നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഞാൻ പല ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്, മിക്സ് ചെയ്ത് എന്റേതായ പ്രീ വർക്ക്ഔട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ പ്രീ വർക്ക്ഔട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ചില സമയത്ത് എനിക്ക് എനർജി കൂടുതൽ വേണ്ടി വരും, ചില സമയത്ത് എനിക്ക് പമ്പ് കൂടുതൽ വേണ്ടി വരും. സോ അത് എന്റെ പേഴ്സണൽ ഡിസിഷൻ ആണ്. എനിക്ക് ചില സമയത്ത് എനിക്ക് നല്ല പമ്പ് വേണമെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ചില സപ്ലിമെന്റ്സ് മാറിയെടുക്കും. ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ
ബീറ്റാലാനിൻ ഗൈസ് ഇത് നമുക്ക് എനർജി തരുന്ന ഒരു സപ്ലിമെന്റ് ആണ്, വളരെ നല്ല സപ്ലിമെന്റ് ആണ്. അധികം യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഗൈസ്. ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലം എന്താണ്, ഇത് പ്രീ വർക്കൗട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം, ബട്ട് ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അധികം യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടിംഗ്ലിംഗ് എഫക്ട് വരും. ടിംഗ്ലിംഗ് എഫക്ട് ഇച്ചിങ് പോലുള്ള എഫക്ട് വരും. എനിക്ക് ചെവിയുടെ ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല എഫക്ട് ആവാറ്. ഇവിടെയൊക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇത് എടുത്തിട്ട് എന്റെ ജിമ്മിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോകാൻ വേണ്ടി 20 മിനിറ്റ്സിന് അടുത്തെടുക്കും. സോ ഞാൻ അവിടെ പോയി വർക്കൗട്ട് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് വർക്കൗട്ട് തുടങ്ങണം, ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇച്ചിങ് പോലെ തോന്നുന്നു എനിക്ക്, മനസ്സിലായോ? സോ അധികം യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഒരു 2 grams 2.5 grams മേ ബി 3 grams വേണമെങ്കിൽ മാക്സിമം എടുക്കാം. ബട്ട് ഗൈസ് നോർമലി 2 grams ഒക്കെയാണ് എടുക്കാറ്. ഞാനും 2 to 3 grams എടുക്കാറുണ്ട് പ്രീ വർക്കൗട്ട്. സോ മേ ബി ഞാൻ ഈ സപ്ലിമെന്റ് യൂസ് ചെയ്യും, പ്രീ വർക്കൗട്ട് സപ്ലിമെന്റ് യൂസ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യും. എന്തൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്യും? ബീറ്റാലാനിൻ നമ്പർ 1. നമ്പർ 2 സിട്രുലിൻ. ഗൈസ് ഇത് നമുക്ക് എനർജി തരുന്ന പോലെ സിട്രുലിൻ ഹെൽപ്സ് us to give പമ്പ്, മസിൽ പമ്പ് ഇല്ല, പമ്പിങ് മസിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പമ്പായിട്ട് തോന്നില്ലേ? സോ ആ പമ്പിങ് തരാൻ സഹായിക്കുന്ന സപ്ലിമെന്റ് ആണ് സിട്രുലിൻ മാലൈഡ്. ഇത് മാത്രമല്ല ഇതും അർജിനിനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ബട്ട് ഗൈസ് അർജിനിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് സിട്രുലിനാണ്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി പ്രീ വർക്കൗട്ട് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇത് രണ്ടും ഒന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പ്രീ വർക്കൗട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് രണ്ടും യൂസ് ചെയ്യും. രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പണി പാടും. സോ അത് നോക്കിയെടുക്കുക. നിങ്ങളൊരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ആത്ലീറ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം ഇത് യൂസ് ചെയ്യുക, ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാർട്ടർ ബിഗിനർ ആണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും മിക്സ് ചെയ്ത് പ്ലീസ് യൂസ് ചെയ്യില്ലേ, അത് വൻ സീനാവും. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് കംസ് ഗൈസ് ഇവിടെ എനിക്ക് ഡബ്ബയായിട്ടില്ല, ഇത് കവറിലാണ് വന്നേക്കുന്നത്. സോ അത് ഞാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പറയാം. സോ ക്രിയേറ്റിൻ മോണോഹൈഡ്രേറ്റ്. യെസ് ഗൈസ്, സോ ക്രിയേറ്റിൻ ഞാൻ ബോക്സ് മാത്രമല്ല ഗൈസ്, ഇത് മൈപ്രോട്ടീൻ്റെ, ഇത് ഓണിന്റെ ക്രിയേറ്റിൻ ആണ്, ഇത് മൈപ്രോട്ടീന്റെ ക്രിയേറ്റിൻ ആണ്. ഇത് കവറിലാണ് വന്നേക്കുന്നത്. ബട്ട് എനിക്ക് കളയാൻ തോന്നുന്നു. ഇതുപോലെ എനിക്ക് വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് പണ്ടോട്ട് എനിക്ക് മൈൻഡിലുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഞാൻ അത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കളഞ്ഞില്ല. സോ ക്രിയേറ്റിൻ മോണോഹൈഡ്രേറ്റ് ഞാൻ പിന്നെയും പറയുന്നില്ല എടുത്ത്. Okay, then comes acetyl L-carnitine. Yes guys, ഞാൻ പ്രീ വർക്കൗട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ acetyl L-carnitine യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഏർലി ഇൻ ദ മോർണിംഗ് എണീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, വെളുപ്പിനെ എണീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എംപ്റ്റി സ്റ്റൊമക്കും ഞാൻ ചിലപ്പോൾ കാർഡിയോ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പും ഞാൻ acetyl L-carnitine എടുക്കാറുണ്ട്. L-carnitine is very good, ഒരു ഫാറ്റ് ബേണിംഗ് കൈൻഡ് ഓഫ് സപ്ലിമെന്റ് ആണ്, നല്ല സപ്ലിമെന്റ് ആണ്. ബട്ട് ഗൈസ് അഗെയിൻ നിങ്ങളുടെ ഡയറ്റ് മോശമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ സപ്ലിമെന്റിലൊന്നും റിസൾട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കേ വേണ്ട. നിങ്ങളുടെ ഡയറ്റ് മോശമാണെങ്കിൽ ഒരു സപ്ലിമെന്റും വർക്ക് ചെയ്യില്ല. നിങ്ങളുടെ ഡയറ്റ് അടിപൊളിയാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം മാജിക്കലി വർക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ അഗെയിൻ പ്രീ വർക്കൗട്ട് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മോർണിംഗ് കാർഡിയോക്ക് മുമ്പ് acetyl L-carnitine. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് കം ഗൈസ് ഗ്ലൂട്ടമീൻ ആണ്, മൈപ്രോട്ടീന്റെ ഗ്ലൂട്ടമീൻ ആണ് ഗൈസ്. അഗെയിൻ ഗ്ലൂട്ടമീൻ ഗൈസ് റിക്കവറി സപ്ലിമെന്റ് ആണ് ഗ്ലൂട്ടമീൻ. സോ സിൻസ് ഐ ആം എ വെജിറ്റേറിയൻ ഐ പ്രിഫർ ടേക്കിംഗ് ഗ്ലൂട്ടമീൻ. ആൻഡ് മെയിൻ തിങ് വെച്ചാൽ ഗൈസ് ഇഫ് യു ക്യാൻ അഫോർഡ്, മെയിൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുക. അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ പിന്നെയും പറയുന്നത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ഇത്രയും സപ്ലിമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ബോഡി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, നിങ്ങൾ ആരും വിചാരിക്കരുത്. അങ്ങനെയല്ല, ഡയറ്റ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഞാനിത് കാണിച്ചു വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് എന്തൊക്കെ സപ്ലിമെന്റ്സ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു പേഴ്സണലി നിങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ് അയ്യോ ഇത്രയും സപ്ലിമെന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാതെ ബോഡി ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇതിലൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ നല്ല ബോഡി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. സോ ഡയറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഓക്കെ, സോ ഗ്ലൂട്ടമീൻ ഇത് റിക്കവറി സപ്ലിമെന്റ് ആണ്. ഞാൻ പോസ്റ്റ് വർക്കൗട്ട് എന്റെ പ്രോട്ടീൻ്റെ കൂടെ ഒരു സ്കൂപ്പ് പ്രോട്ടീനും അതിന്റെ ഒപ്പം ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഗ്ലൂട്ടമീനും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറ്. ഓക്കെ, ദെൻ വാട്ട് എൽസ് ഇതെന്താ പറയാനുള്ളത്? ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് പ്രീറ്റി മച്ച് ഇറ്റ്. കഴിഞ്ഞില്ലേ? യെസ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. സോ ഗൈസ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതാണ് ഞാൻ മെയിൻ ആയിട്ട് സപ്ലിമെന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ സമയത്ത്, എന്റെ കോമ്പറ്റീഷൻ സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ വലിയ എന്തെങ്കിലും പ്രൊജക്ട് ഉണ്ട്, എന്തെങ്കിലും ഷൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സപ്ലിമെന്റ്സ് ആണ് ഇത്. ഗൈസ് ഇത് കൂടാതെ ഞാൻ കുറച്ച് ആയുർവേദിക് സപ്ലിമെന്റ്സ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്, ആയുർവേദിക് ആയിട്ടുള്ള സപ്ലിമെന്റ്സ്. അത് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കും, കാരണം അതും ഇതും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആയുർവേദിക് സപ്ലിമെന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അത് കൂടാതെ തന്നെ നോർമലി നമ്മൾ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ കിട്ടുന്ന വൈറ്റമിൻ ടാബ്ലറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ, അതായത് മൾട്ടിവൈറ്റമിന്റെ ബ്രാൻഡഡ് മൾട്ടിവൈറ്റമിൻ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോർമലി മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വൈറ്റമിൻ ടാബ്ലറ്റ്സ് കിട്ടും, വിച്ച് ഈസ് വെരി സേഫ് ആൻഡ് വളരെ ചീപ്പും ആണ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് അതും യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാം. അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കാം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് വെരി മച്ച് ഇറ്റ്. അൺടിൽ നെക്സ്റ്റ് ടൈം, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അഭിഷേക് സൈനിങ് ഔട്ട്. ഗൈസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കിഡ്ലൻ കോണ്ടന്റ്സ് ആണ് വരാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഐ ലവ് യു ഓൾ.